शोर ही बड़ा लै रहा किचन खड़े नहीं जा रहा। एक होर जी अचानक सानू परेशानी बन गई। आ साडी मोटर सी जी, ये अचानक जी ये सड़ गई है। पता ही नहीं लग्या किद्दां इहदे च धुआं शुआं निकलिया या पता नहीं ये की मसला बनया बैरंग बुरंग दा, यानी कि चली नहीं। ये अज जिहड़ा ना शाम टाइम साडा नुकसान हो गया, इसकी बड़ी परेशानी बन गई। तो हुण जिहड़ा पानी की फिलहाल बड़ी परेशानी बनी हुई है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे तो इसकी जगह ते नवीं मोटर या सैकेंड हैंड मोटर लिया के लगावांगे। माशाअल्लाह जी यह जी हुण साडा दरवाज़ा तैयार हो रहा। दरवाज़ा साडा एक ही है जी जिहड़ा इत्थे लगना वा। इंशाअल्लाह ताला अपने लिए बड़ा मजबूत बना रहे हैं। लो जी माशाअल्लाह यह साडा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया, इधर भी कंप्लीट हो गया सारा। हुण जी साडा यह प्लस्तर रह गया तो यह धारां बनानियां। उस तो बाद जी खुरा साडा आ जाएगा, खुरे दे विच उसी प्लस्तर करना तो इत्थे प्लस्तर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदी मेरे फैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक। अल्लाह पाक सानूं खुश रखे आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करदे हैं जी स्टार्ट। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह अज जिहड़ा माशाअल्लाह जी साडा इहदा ना किचन बनना शुरू हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र अदा करनी। तो माशाअल्लाह जो किचन बनेगा उस तो बाद किचन दे विच खूबसूरत जिहड़े रंग बिरंगे फुल बूटे बनणगे तो कलर होणगे। इंशाअल्लाह बहुत प्यारा लगेगा किचन। और फिर उत्थे बैठ के कुकिंग करिया करेंगे। भी कुकिंग करोगी हैं? मैं बनाया करूँगी फिर आप खाया करना, ठीक है बेबी? आप ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। माशाल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। माशाल्लाह जी माशाल्लाह अम्मी जान ने जी नाश्ता कर लिया। बड़ा मज़ेदार ते ज़बरदस्त नाश्ता किया जी। नाश्ता जी अज असीं काहदे नाल कीता? अलीम नाल। अलीम दे नाल अलीम, हाँ अलीम नाल नाश्ता किया सी अज। बड़ा मज़ेदार लगा। ते जन्नत ने भी नाश्ता किया है। हाँ बैंगन कड़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਜੀ बैंगन ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਣੇ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬਸ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਹੋਰ? टमाटर धनिया पुदीना ते टमाटर धनिया पुदीना हाँ जी बस। बदतमीज। माशाल्लाह जी नाश्ता वास्ता करके जी मैं इत्थे आ गया। फिर आके जी धार शार बनवाई है जी। ਇਹ धार जी साड़ी अंदर डाटी दी है। तो उस तो इलावा जी हुण एंड ते ਇਹ डाटी दी धार साड़ी बन रही है। किचन का डिज़ाइन जी असीं फाइनल कर दिता वा। ਇਹ दीवार इदां ही साड़ी रहेगी। तो ਇਹ इधर जी असीं ਇਹ डिज़ाइन बनाया वा। ਇਹ पिलर के उत्ते टक कड्डे वा। तो ये जो इंशाअल्लाह ताला मिसाले दा लिपाई जी होएगी इंशाअल्लाह ताला। तो उस तो बाद ये खूबसूरती तुसीं देखिया जी। तो इत्थे दरम्यान जी साडे चुल्हे आ जाना है। और जी एंड वाली नुक्कर है वो एक गिट्ठी साड़ी आ जानी जिद्दां साडे कच्चे घर सी पुराने, एक इत्थे आ जाएगी। मैं क्या भी आहा जड़ियाँ टैलां जां आहा टैलां जड़ियाँ इहदी कली कली धार बनाउणी है या कि मैं क्या इत्थों थल्ले थल्ले प्लास्टर कर दईए मुकम्मल। आहा जड़ी आ शैवां जड़ियाँ इहदियां मरम्मतां ला दांगे ते आ रंग दे नाल हो जानी सैट सारी। हाँ रंग दे नाल सैट हो जाए। इदां भी इन्हें हुण निक्की निक्की ते इत्थे प्लास्टर चाढ़ांगे ते धार लावांगे इहदी। आ थल्लड़ा बराबर कर दिंदे आ ओहदे धारां लगणियां। आहा जड़ियां ने मरम्मतां लावांगे आ जड़ी जगह। हाँ मरम्मत ला के माड़ा मोटा प्लस्तर हो जाए। हाँ जी नहीं माड़ा मोटा की मरम्मत ला के बाद जो रंग रूंग करना तो सारी सैटिंग हो जानी है। चलो सैट हो गया, ठीक हो गया। तो इत्थे अंगीठी आ जानी अपनी अपने इत्थे आ जगह जड़ी अंगीठी अंगीठी आ जानी है। एक उधरली साइड ते आ जानी। इत्थे दरम्यान चुल्हा आ जाना। चुल्हे का डिज़ाइन मैं तुहानूं दस्सांगा सिंपल और सादा डिज़ाइन है, वो बना देना आपां। ते उस तो इलावा पहले हुण फर्श पा लईए। फर्श पा के तो उस तो बाद जिहड़ा ना उत्ते आपां चुल्हा रखांगे ते अंगीठी रखांगे। देसी जिहा चुल्हा बनाना सिंपल जिहा। ठीक है। सब्जी वगैरह अलहमदुलिल्लाह लै ली। आटा जी हुणे वास्ते लेना कि पिछली दफ़ा जे मैं लै गया सी 2 किलो पत्थर की चक्की का तो 8 किलो बिजली वाली चक्की का। ਉਹ ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਕਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡੱਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਹੈ। मौसम में जी तुसी देखो बिल्कुल अचानक जी बदल हो गया तो हवा बड़ी तेज़ चल रही है। सब्ज़ी पकड़ा के तो जी मैं इधर आ गया घर नवें अपने, क्योंकि मैं जी सब्ज़ी भी लैन गया सी। नाल है हौदियां दे उत्ते ढक्कन, नाल किचन दी जाली। तो मैं सारे काम जो जी नाल इकट्ठे कर आइए। लो जी हर चीज़ असी लै आए। मैं क्या निकले जो है मौसम भी खराब होया खड़ा। आटा लेना सी वो भी लिया, सब्ज़ी भी, हौदियां दी जालियां भी।
ਮੌਸਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਉਲ ਬੋਲ ਗਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤਵੇ ਦਾ ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਰੰਗ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਫਿਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਐਸ਼। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਪਲਸਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੈਨ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ। ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੰਨਤ। ਕੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਜੰਨਤ ਮੰਮਾ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ? ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਆਟੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੈ ਆਇਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ। ਉਸ ਦਿਨ 2 ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਣਾ ਖਲੂਣਾ ਥੱਲੇ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਖਿਲਦੀ ਖੁਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਲੱਗੂ? ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਖਾ ਨੇਰੀ ਨੂਰੀ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा चल आ जाओ जन्नत चले हम। चल जाओ बाबा के जाना मेरे साथ? बाबा के साथ जाना। लो जी माशाल्लाह जन्नत को मैं नाल लेके आ गया है। जन्नत को अब बेटा इधर खेलना है आपने, तंग नहीं करना, ठीक है। हाँ जी ये ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੀਰੂ ਲਾਣਾ, ਨੀਰੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਦੀ ਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਤੇ। ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮੀ ਚਲੇਗਾ ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਦੇ ਦੇਣਾ। चल कोई नहीं लेट जाओ कोल में पखा चला देना। पखा क्यों बंद हो गया? माशाल्लाह जी ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। इंशाअल्लाह ताला अपने लिए बड़ा मजबूत बना रहे हैं क्योंकि ओपन एरिया है। अगर बाजारों लिए तो वो बेकार जो होता है जी एक जल्दी ख़राब हो जाता, टुट जाता, यानी कि थोड़ा जिहा जोर भी लगेगा। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये मजबूत दरवाज़ा, ये मेन दरवाज़ा ला के जिन्हें असी इत्थे ते इंशाअल्लाह शिफ्टिंग जी अपनी मुकम्मल कर लैनी है। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈਨਾ। मकान ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਚਨ ਜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਲੁੱਕ ਕਿਚਨ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਨਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਵਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਨਾ। ਬੋਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਨਵਾਣਾ। ਬਰਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਬਹ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕੂਲਰ ਪਾ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਪਲਸਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਵਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਖੁਰਾ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਨੀਰੂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਵੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਗੇਟ ਵਿਹੜਾ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਬਿਖਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਸਟਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਸੇਫ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੰਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸ਼ਵਾ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਇਹ 2 ਪੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ਨੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 35 ਤੋਂ 38 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੇ, ਇਹ ਛੋੜ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸੁਕਾ ਗਈ ਆ, ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਪਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਆ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੂਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਸ਼ੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਬੈਰੰਗ ਬੁਰੰਗ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮੋਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਜ਼ੈਲ ਪੰਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਸਮ ਜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਪਈ, ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਸ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ? ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵੇਂਗੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਸੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ 2-4 ਛੱਟੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਟੋਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਚਨ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਟੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੇ